अच्छा अभी लाइट बंद कर दे। सो रब का शुक्र हो असी फिर इकट्ठे हुए कि प्रभु की बाणी में सुनी। असी एक विषय देख रहे थे सबजैक्ट कि जो कोई परमेश्वर वाल मुड़ता आ तो की होंदा। पुत्र थोड़ा थोड़ा अगे आ जाओ, जुड़ के नहीं बहना किसी ने भी, खुले खुले बहना है। इधर में एक अद्धा जना होर निकल जाओ, दो जने इधर निकल जाओ। हाँ अभी काफ़ी जगह है, समझ में क्या आ जाओ किसी ने भी लाके नहीं एक दूजे से बहना, ठीक है ना। सो परमेश्वर वाल जो कोई मुड़दा आ तो की होंदा। असी अगर ये गल कीए तो बहुत सारे लोग इदा सोचणगे असी परमेश्वर वाल मुड़े हुए हैं, असी तो भगती करते जप तप करते, चाहे मंदिर च मस्जिद च गुरुद्वारे चर्च है ना। ये की गल हुई प्रभु वाल मुड़दा तो की होंदा। सो जो आप इन्हां गल्लां ते ध्यान करते तो आपां नूं पता लगदा है कि असी प्रभु वाल मुड़े तो हैगे आ, पर असी उस प्रभु वाल मुड़े आ जिहड़े साडियां सोचां दा प्रभु है। काहदा प्रभु आ? साडियां सोचां, साडियां इच्छा दा प्रभु आ, साडियां जातियां दा प्रभु आ। जातियां द्वारा बनाया गया प्रभु, इच्छा द्वारा बनाया गया प्रभु, मन मते दे नाल बनाया गया प्रभु, जग मते दे नाल बनाया गया प्रभु। सो एक मन मते दा जग मते दा प्रभु आ, एक हैगा प्रभु जिन्हों बनाया जा सकता नहीं है। एक प्रभु जिन्हों असी आप बना के पूजते हैं, आप उसकी तस्वीर बनाने, मूर्ति बनाने, मंदिर बनाने, गुरुद्वारा बनाने, मस्जिद बनाने, चर्च बनाने, आप पूजते हैं। एक आप बना के पूजते हैं, एक जिहड़ा साडे ते अपने आप नूं की कर दिंदा, बनाउणा नहीं पैंदा, अपने आप नूं प्रगट कर दिंदा। और जिन्नी देर तक असीं अपने आप बनाए पूजन दे मन रखते हैं, उन्नी देर तक वो पवित्र परमेश्वर साडे उत्ते अपने आप नूं प्रगट करदा नहीं। पर जदों असीं अपने अंतरात्मा नाल जिहड़ा साडे अंदर विवेक जिहनूं कहंदे आ, जमीर भी कहंदे आ, अंतरात्मा भी कहंदे, जदों असीं अंतरात्मा दे वसीले दे नाल इहनूं फड़ो बई ज्योति आ काम नहीं फड़ो नहीं। सो जदों असीं अपने तरीके दे नाल भगती करते हैं, अपने मते दे नाल भगती करते हैं, इच्छा दे नाल भगती करते हैं, तो वो भगती दे नाल सानूं थोड़ी देर दा सुकून मिल जाता, चैन मिल जाता है, पर बेचैनी फिर भी बाद विच क्या बनी रही है। सो अज भी असीं सुबह हुण असीं बनाया होया एक मिशन कि असीं रोज़ सवेर नूं 6 बजे अलग अलग पिंडां च थावां ते घरां ते जा के कोठियां ते चढ़ के प्रभु की बाणी में दसना, क्योंकि वचन च लिखा होया कि जो तू कोठे के अंदर सुनदा आ उन्होंने की कर छत ते प्रचार कर, है ना। सो यदि हिम्मत हरेक जना नहीं कर सकता, परमात्मा जिन्हों बख्शे वो ये काम कर सकता। सो किरपा हुई रब की तो असी वो गल्लां नूं दस रहे हैं। सो इंसान जिहड़ा आ पाप दे विच चल रहा आ, मुढ़ तो पाप करता आ रहा आ। आदम जिहड़ा पहला बनाया गया, आदम और हवा, उहदे तो पैदा हुई संतान, पहले आदम ते हवा ने ही पाप कर दिता, खुदा दी आग्या का उलंघन कर दिता, पाप का सुभाव दे विच आ गया। उहदे तो जम्मे हुए आपां सारे लोग आ, हिंदू होइए, मुसलमान होइए, सिख होइए, ईसाई होइए, किसी भी जात बरादरी होइए, असीं उसे इक्को ही आदम तो पैदा हुए हैं। उस आदम का लहू साडे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ है। ये वक्री गल है कि वक्री वक्री आबो हवा के हिसाब नाल अमरीका विच, अफ्रीका दे विच, इंडिया दे विच, चाइना दे विच जिद्दां जिद्दां दी आबो हवा उदां दे उन्हां दे चेहरे मुरे ते कद काठ आ, है ना, उदां दे उन्हां दे रंग रूप आ, पर लहू सारिਆਂ च की है भला। हाँ मैनूं एक बार भुलेखा पै गया, मैं कह अमरीका वालिਆਂ दा लहू हरा हुंदा है। बाद च मैं अमरीका वाले दे एक दे सੱਟ लगी देखी, जदों मैं अमरीका गया तो वो लहू निकल रहा लाल रंग का ही। तो फिर मैंने पता लग गया नहीं लहू सारिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਲਹੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। जिन्ने भी मनुख आ उन्हां विच लहू की आ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है। सो ਇਹਦਾ मतलब लहू ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ है, तो ਇੱਕੋ ਦੇ लहू तो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ लहू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਅ ਆ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ ਭਲਾ आदम का। मेरे लहू जड़ा है, मेरे बच्चे च मेरा लहू आ, मेरा सुभाव कि चला गया, मेरे बच्चों चला गया, गां इन्हां ते मेरे माँ प्यो का मेरे विच आ। सो इस तरीके नाल सारे च वंडिया पिया लहू सुभाव सारे च एक ही आ, पाप दा है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਸੇਮ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜੜੋਂ ਉਖੜਨਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ, ਚਰਚ 'ਚ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੋਲੂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਤੇ ਘਮੰਡ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਘਮੰਡ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਘਮੰਡ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਘਮੰਡ ਰੱਖੂਗਾ, ਘਮੰਡ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਘਮੰਡੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਆ। ਸੋ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਵੈਰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਆ, ਚੋਰੀ, ਨਿੰਦਾ, ਈਰਸ਼ਾ, ਜਲਨ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿੱਤਾਂ, ਕਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦ ਮਸਤੀਆਂ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮਤੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਲਾ? ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੂਗਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਈ? ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਰਗੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭੂਤ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ? ਭੂਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ। ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ। ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਵਧੀਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਰਿਸ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਠੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਲੈ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਰਹੂੰਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਊਗਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਬਣਾਊਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਤ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਿਰਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ 1000 ਜਣੇ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ, 1000 ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੱਖ ਜਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੁਣੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੂਗੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਦ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਸਵਰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੂਗਾ? ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ? ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ? ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਲਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਘੇਰਾ ਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ 10 ਅਰਬ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਭ ਲਏ ਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ? 10 ਅਰਬ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਸਿਤਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? 10 ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਭ ਲਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਧੂਪ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਮੂਰਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰਾਗਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਚੂਗਾ, ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਦਈਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਗੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬਲੈਕ ਹੋਲ 'ਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਗੜਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
प्रभु की बाणी आई। मैं बड़ा भगत जन शुरू तो सीगा। मैं की करदा हुंदा सी, मैं एक आला बनाया हुआ सी अपनी दीवार दे विच, उत्ते हरेक प्रकार के देवी देवते गुरु पीर की फोटो लगाई हुंदी सी और धूफ तकाउंदा हुंदा सी। सारियां दा नाम लै लैके भी वाहिगुरु जो भी है सारियां दा नाम लै लैके मेरे ते रहम करो, मेरे महल्ले ते रहम करो, सारियां ते कृपा करो। उस तो बाद जिहड़ा धूफ दा पाउडर हुंदा सीगा उहनूं मैं तिलक लगाउणा मत्थे ते, फिर मैं 100 रुपये का बेसन लैना ते रोड ते खड़ा हो जाना ते उहनूं थोड़ा थोड़ा करके वंडना। पहला वाहवा आंदा 100 रुपये का, 1 साल पहला, अज तो एक पीस ही आउंदा होना मेरे ख्याल उदों वाहवा आंदे सी। तो मैं तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ियां करने सारे मंडी जाना। भगती सी अपने मन सीधे मन ना करता सी, जिद्दां अज भी दुनिया कर रही है। भावें वो हनेरे विच उन्होंने पता नहीं की कर रहे हैं, पर करते हैं, मनो तनों करते हैं। ये तो मैं भी करता सीगा। पर एक दिन जो साडे घर दे विच प्रभु का वचन आया तो मेरे भरावां ने प्रभु को कबूल किया तो चौक च खड़े सीगे और गल्लां बातां प्रभु दियां कर रहे सी। मम्मी उन्होंने को चला गया तो कहते भी तैनूं तौबा की लोड़ नहीं, तू तो वैसे ही नेक बंदा है। तो मैंने इदा कह के उन्हें तोड़ता। मैं आके अपने बैड ते बैठा तो मैं क्या मेरे भरावां नूं किन्ना मेरे ते गलत फहमी आ कि कहते तू नेक बंदा आ। ये तो मेरा मन जानदा मेरे मन च किन्ना कपट भरिया पिया, किन्ना मैं बदकार आ, किन्नी मेरी बुरी सोच आ, किन्नी मेरी अखां च मैल आ, ये तो मैं जानदा। सो मैं फिर उठ के जाके उन्होंने कहा भाई तुहानूं भुलेखा आया, मेरे च भी पाप है, सो मैनूं भी तौबा दी की है भला लोड़ आ। मैं एवं तुहाडे कहण दे नाल फुल्ली च आके ते आराम नाल पाप ही ना मन्ना तो इदां मर जावां, सीधा किते जाऊंगा, नरक दे विच जाऊंगा। सो मैनूं दसो ये पाप किदां बख्शिया जा सकदा है। सो उन्होंने मैनूं फिर दस्सिया और उन्होंने फिर दस्सिया मैनूं भी आ चीज़ां हुंदियां आ जदों एक इंसान परमात्मा वल मुड़दा है। हालेलुया। सो सानूं अज ध्यान करने की लोड़ है कि मेरे विच ये चीज़ां घटनियां शुरू होईयां, किन्नी देर तो मैं जिंदगी जी रहा, किन्नी देर तो मैं भगती कर रहा कि आ चीज़ां हो रही। जे ये नहीं हो रही सानूं परमात्मा अगे बेनती करने की लोड़ है, हे परमात्मा ये गल्लां मेरे विच होणगियां तां ही मैं तेरे घर विच ग्रहण आऊँगा, कबूल किया जाऊँगा। सो स्वर्गीय नागरिकता है। पंजवीं गल की मिलती है जी सानूं स्वर्गीय नागरिकता। फिर दोबारा मैं बच्चों वांगू तुहानूं दसना चाहुंदा, तुहानूं चेते हो जाए ताकि तुसीं अपने होर भी साथ संबंधियां नाल गल्लां कर सको। जदों रब वाल कोई मुड़दा पहली गल की हुंदी आ परमेश्वर की किरपा तक की हुंदी आ पहुंच हो जाती आ। किरपा के बारे में तुहानूं दस्सिया सी, किरपा का की मतलब आ जेड़े असीं लायक नहीं सी उह जगह ते सानूं की कीता गया है, आया गया। ते परमात्मा की दया तो की भाव आ साडे पाप की कर दित्ते गए आ, माफ कर दित्ते गए। सो इसलिए परमात्मा की किरपा तक साडी पहुंच हुंदी पहली गल। दूसरी परमात्मा की असीं की बन जाने संतान। पहला असीं अपने माँ बाप की संतान सी, माँ बाप की संतान रहिंदे रहिंदे मर जांदे ते मिट्टी च मिल जाना सी, पर सानूं सुभाग्य मिल गया जिहदे जी सानूं सच्चे रब की की हो गई पहचान हो गई ते असीं ओहदी की हो गए संतान हो गए। तीजी गल वारिस बन जाते, असीं ओहदे की बन जांदे वारिस। कल्ले उहने सानूं संतान ही नहीं बनाया, कहता ये जिहड़े मैं आकाश उपर बनाए स्वर्ग बनाए ना एक एक स्वर्ग ते तुहानूं कल्ले कल्ले नूं अधिकार दिता जाऊगा। हालेलुया हालेलुया। सो साडी मिरास दा भी उत्थे कोई अंदाजा लगाया जा सकूगा नहीं कितनी साडी प्रॉपर्टी मिरास साडे कोल होनी आ, और होनी भी कितनी आ अनंत। उत्थे शांति भी कितनी होनी आ अनंत। हालेलुया। और उत्थे परमात्मा दे स्वरूप ते असीं फिर दोबारा हो जाना, जिहड़ा साडे चों स्वरूप निकलिया सी ओही रोशनी नाल असीं फिर भर जाना, ओह जलाल ना भर जाना, फिर सानूं कपड़ियां कुपड़ियां की लोड़ पैनी नहीं। हालेलुया। संतान बन जाने। चौथी गल की हुंदी आ असीं की हुंदे आ चुने जाने आ। परमात्मा ने सानूं की कीता इस संसार दे विचों सानूं की कर लिया आ चुन लिया, क्योंकि ये संसार सच तुसीं किते भी बोलो संसार चलदा नहीं। सच गुरुद्वारे च बोलोगे गुरुद्वारे वाले तुहाडे वैरी हो जाने, सच मंदिर च बोलोगे मंदिर वाले तुहाडे वैरी हो जाने, सच चर्च विच बोलोगे चर्च वाले तुहाडे की जाने वैरी हो जाने। ढंडरियां वाला बोल रहे हो ना सच, सारे की ओहदे खिलाफ है। आ पिछे जे उन्होंने पोस्ट पाई उन्होंने बारे उन्होंने वो दस रहे थे लंगर के बारे भी, लंगर के बारे बड़े भी साडे सिंह जिहड़े आ फुले रहिंदे भी लंगर असीं लंगर लाउने पूरे कनेडा च भी साडा लंगर चलदा, फलाने देशों च भी साडा लंगर चलदा, होर किसी जात बरादरी का कोई लंगर चलदा नहीं। उन्हें चंगी तरह भंडिया, कहते तुसीं की लंगर आ एक टाइम की किसी को रोटी देने लंगर आ। कोई अमरीका का बंदा आके साडे नाल स्टेज के बराबर बैठ जाए तो दसे भी असीं किदां दा लंगर लाउने आ। बजुर्गों को पूरी पेंशन है, जेकर कोई वेला आ उन्होंने वेले नूं घर दे विच रोटी का प्रबंध है तो उन्होंने नाल पैसे भी दिते जाते हैं, और पूरे देश के नाल ही इदां कीता जांदा है। इदां है देश पूरे नूं लंगर लाउंदा कोई?
ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚ 'ਚ ਪਾਦਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੰਡਤ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਆ? ਸਵਰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਫਿਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੁਰਜੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਪੁਰਜੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਰੁਕਾਵਟ ਆਊਗੀ, ਗਿਰਾਵਟ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ? ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਸਵਰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਓਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 20 ਆਇਤ ਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸਵਰਗੀ ਨਾਗਰਿਕ के बारे। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है। 3 ਦੀ 20 पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हाँ पंजाबी च पढ़ दियो। क्यों जो असी स्वर्ग दी प्रजा हां। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਪ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਰਗ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਆ, ਪਰ ਵੇਟਿੰਗ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। सृष्ट यानी कि रचना, नवी रचना। दूसरा करंथियां इतनी बाणी विच लिखिया, दूसरा करंथियां 5 अध्याय ओदी 17 आयत। दूसरा करंथियां 5 अध्याय ओदी 17 आयत। सो जे कोई मसीह विच है तो वो नवी सृष्टि है। जेकर कोई मसीह दे विच आ ते ओ की आ भला? नवी सृष्टि है। हां ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ 6ਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭਲਾ? बीत गईयां। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਹੜੀ? ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆ? ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ? ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੁਰਜਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮੁੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 6 ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ 6 ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ?
ਪਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਾਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? प्रभु यीशु ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੀ ਗੱਡੀ, ਚਿੱਬੀ ਗੱਡੀ, ਖਰਾਬ ਗੱਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? नवी हो जाती है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਈ? मसीह दी वर्कशॉप। ਮਸੀਹ ਰੂਪੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣੀਆਂ? ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। स्वभाव बदल। ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਣਾ ਕੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਮਸੀਹ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਨਵੇਂ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। धन्यवाद। ਔਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, हालेलुया। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ हालेलुया। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਨ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, हालेलुया। ਔਰ ਜਲਾਲ ਹੀ ਜਲਾਲ ਹੋ, ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ, हालेलुया। ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਭ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। आमीन। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।